Om Shri Gurubhyo Namaha. My name is Shweta. Group number 4, roll number 8. My group name is Arundhati. Let's start beginning prayer by chanting Om to relax your body and calm down your mind. Om. Inhale. Om. Inhale. Om. Patanjali Slokam. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि. गुरुमन्त्रम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. All of you, put your hands back. Left hand, hold left hand to the right hand. Deeply inhale, expand your chest. Bend forward. Exhale. Surrender yourself to the motherland. Take blessings from parents, gurus, and higher power. Inhale. Release your hands. Rub your palms. Rub, rub, rub your palms. Make it warm. Apply warm to the eyes, cheeks, shoulders, and their body parts. Release your hands. Release your eyes. Open your eyes with beautiful smile. Namaste. Let's start loosening exercises. All of you please stand up. Let's start jogging. Forward, backward, forward, backward, sideways. Forward, backward, left, right. Relax. Let's start. Left hand ni right knees ni, right hand left knee ni touch cheyandi. Inhale. 1. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. ఈ స్పీడ్గా 5 times చేద్దాము. Bend forward. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Neck up and down చేద్దాము. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Eye rotation, left, right. Left, right, left, right, left, right. Up and down, up, down, up, down, up, down. Clockwise rotation. మన ఐబాల్ ని 4 sides చూపిస్తూ రొటేట్ చేస్తూ ఉండాలి క్లాక్వైజ్ లో. క్లాక్వైజ్, యాంటీ క్లాక్వైజ్. 1, 2, 3. రిలాక్స్. షోల్డర్స్ ని రొటేట్ చేద్దాం. మన హ్యాండ్స్ షోల్డర్స్ పై పెట్టి క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో చేయాలి. షోల్డర్స్ ని దగ్గరగా తీసుకువచ్చి క్లాక్ వైజ్. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఇన్హేల్,
exhale, inhale, exhale, anti-clockwise, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Release your hands. మనం హిప్ రొటేషన్ చేద్దాము. రెస్ట్ ని క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ బిగ్ మనం లెగ్స్ ని కొంచెం గ్యాప్ లో ఉంచుకుంటే బిగ్ సర్కిల్ రొటేట్ చేద్దాము. 1 2 3 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 1 2 3 మన నీస్ పైన హ్యాండ్స్ పెట్టుకొని ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ చేద్దాము. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, 1 2 3 4 and knees rotation clockwise 1 2 3 anti-clockwise 1 2 3 ankle rotation right hand lift cheyandi up and down 1 2 3 clockwise 1 2 3 anti-clockwise 1 2 3 toes ni fold chesi left side turn cheyandi left leg 1 2 3 clockwise 1 2 3 anti-clockwise 1 2 3 toes ni fold chesi left side వెళ్ళివ్వండి. రిలాక్స్ రిలాక్స్. నెక్స్ట్ మనం బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తాము. లెట్స్ స్టార్ట్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్. హ్యాండ్స్ ని షోల్డర్ లెవెల్ లో పెట్టండి. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, inhale, exhale, inhale, exhale. Release. Hands ni rotate చేద్దాము. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. హ్యాండ్స్ ని మనం థైస్ పై పెట్టుకొని నీస్ తో పైకి లిఫ్ట్ చేద్దాము. 1 2 ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ని ఇంటర్లాక్ చేసి హ్యాండ్స్ ని పైకి స్ట్రెచ్ చేయండి. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. లెట్స్ స్టార్ట్ సూర్య నమస్కారాస్. రిలాక్స్ అవ్వండి. రిలాక్స్. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ది బాడీ. మ్యాట్ యొక్క కార్నర్ కి వచ్చి సూర్య నమస్కారాలు స్టార్ట్ చేద్దాం. నమస్కార ముద్రలో పెట్టుకొని ధ్యానం. ఓం ధ్యాయః సదా సవితృమండల మధ్యవర్తే నారాయణః సరసిజాసన సన్నివిష్టః కేయూరవాన్ మకర కుండలవాన్ కిరీటీ హారీ హిరణ్యవపుః శంఖచక్రః. ఈ సూర్య నమస్కారాలు వలన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ పెరుగుతుంది, బాడీ స్ట్రెంగ్ అవుతుంది. బ్యాక్ పెయిన్, నీ పెయిన్, సర్జరీస్, హై బీపీ, లో బీపీ ఉన్నవాళ్ళు చేయకూడదు. నమస్కార ముద్రలో ఉంచండి హ్యాండ్స్ ని. ఓం మిత్రాయ నమః.
हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन. మీ రైట్ లెగ్ ని బ్యాక్ చేయండి. హస్త ఉత్థాన్, హస్త సంచలనాసన్, చతురంగ దండాసన్, సాష్టాంగ నమస్కారాసన్, ऊर्ध्वमुखासन, अधोमुखासन, రైట్ లెగ్ ని ఫ్రంట్ కి తెచ్చుకోండి. హస్త సంచలనాసన్, పాదహస్తాసన్, హస్త ఉత్థానాసన్, నమస్కారాసన్. ఓం రవయే నమః. हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन. మీ లెఫ్ట్ లెగ్ ని బ్యాక్ చేయండి. హస్త సంచలనాసన్, చతురంగ దండాసన్, సాష్టాంగ నమస్కారాసన్, ऊर्ध्वमुखासन, अधोमुखासन, हस्त संचलनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, प्रणमासन. ओम भानवे नमः. ओम खगाय नमः. ओम पूष्णे नमः. ओम हिरण्यगर्भाय नमः. ओम मरीचये नमः. ओम आदित्याय नमः. ओम सवित्रे नमः. ओम अर्घाय नमः. ओम भास्कराय नमः. దీనిలో 5 కౌంట్ లో స్టే చేస్తా ఉంటాము. నమస్కారాసన్, హస్త ఉత్థానాసన్. 1 2 3 4 5. పాదహస్తాసన్. 1 2 3 4 5. రైట్ లెగ్ బ్యాక్ చేయండి. హస్త సంచలనాసన్. 1 2 3 4 5. చతురంగ దండాసన్. 1 2 3 4 5. సాష్టాంగ నమస్కారాసన్. 1 2 3 4 5. ऊर्ध्वमुखासन. 1 2 3 4 5. अधोमुखासन. 1 2 3 4 5. हस्त संचलनासन. 1 2 3 4 5. पादहस्तासन. 1 2 3 4 5. हस्त उत्थानासन. 1 2 3 4 5. नमस्कारासन. फलश्रुति. आदित्यस्य नमस्कारं मे कुर्वन्ति दिने दिने. आयुः प्रज्ञं बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते. Release. Relax your body.
Please observe the entire body parts. Relax. నెక్స్ట్ నేను స్టాండింగ్ లో ఆసనాస్ చెప్తాను. స్టాండింగ్ లో స్థితిలో తాడాసన అండ్ స్థితి తాడాసన ఉంటాయి. నేను అత్తకటి చక్రాసన అండ్ వృక్షాసన చెప్తున్నాను. అత్తకటి చక్రాసన, అత్త అంటే సగం, కటి అంటే నడుము. మనకి ఈ షేప్ ఎలా ఉంటే హాఫ్ మూన్ పోజ్ అని కూడా అంటారు. దీని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనకి మజిల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, స్పైన్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. లిమిటేషన్స్: హై బీపీ, లో బీపీ, వర్టిగో, బ్యాక్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ చేయకూడదు. నౌ యు ఆర్ ఇన్ స్థితిలో తాడాసన. టు స్థితి తాడాసన. Close your knees, close your toes, hands close to your body, eyes in straight forward level. Attakati chakrasana. Inhale, hands in shoulder level lo lift cheyandi. Turn your palms upwards. Exhale, hands ni paiki lift cheyandi. Inhale, సైడ్ వేస్ లో బెండ్ అవ్వాలి. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తున్నాము. ఎక్సేల్, స్టే హియర్ ఫర్ 5 seconds. 1 2 3 4 5. ఇది అత్తకటి చక్రాసన పూర్ణ స్థితి. రిలీజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్, palm downwards. Inhale, release your hand. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ మనం చేస్తాము. స్థితిని మెయింటైన్ చేయాలి. ఇన్హేల్, షోల్డర్ లెవెల్లో హ్యాండ్ లిఫ్ట్ చేయండి. ఎక్సేల్, పామ్ అప్వర్డ్స్. ఇన్హేల్, హ్యాండ్ ని పైకి పెట్టగలను. ఎక్సేల్, రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బెండ్ అవ్వాలి. 1 2 3 4 5. Release. Inhale, exhale, shoulder level lo hand పెట్టాలి. Palm downwards. Inhale, exhale. Release your toes, release your knees, hands free చేయండి. వృక్షాసన. రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. ప్లీజ్ రిలాక్స్. వృక్షాసన, వృక్షము అంటే చెట్టు. ఒక స్ట్రైట్ గా ఉండే ఆసనాన్ని వృక్షాసనము అంటారు. దీనివల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మెమొరీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కోర్ మజిల్స్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతాయి. లిమిటేషన్స్: నీ సర్జరీస్ అయిన వాళ్ళు, హై బీపీ, లో బీపీ, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ చేయకూడదు. నౌ యు ఆర్ ఇన్ స్థితిలో తాడాసన. స్థితి తాడాసనలోకి రావాలి. నీస్ ని క్లోజ్ చేయాలి, టోస్ ని క్లోజ్ చేయండి. హ్యాండ్స్ సైడ్ వే, బాడీ సైడ్ వేస్ లో పెట్టి ఫార్వర్డ్ లో చూడండి హైస్ ని. వృక్షాసన. ఈ వృక్షాసనంలో మనం రైట్ లెగ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ పై పెట్టేసి స్టార్ట్ చేయాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. రైట్ లెగ్ మన రైట్ లెగ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ పై పొజిషన్ లో పెట్టండి. ఇన్హేల్, హ్యాండ్స్ ని షోల్డర్ లెవెల్ లో లిఫ్ట్ చేయండి. Exhale, palms upwards. Inhale, exhale. ఇది పూర్ణ స్థితి వృక్షాసనం. ఈ పోస్టర్ చేయలేని వాళ్ళు వాల్ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. 1 2
3, 4, 5. Inhale, palm downwards. Exhale. Inhale, release your right leg. ఇదే పొజిషన్, ఇదే సేమ్ వేలో లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తాము. మన యొక్క లెఫ్ట్ థైని రైట్ లెగ్ పై పెట్టండి. ఇన్హేల్, షోల్డర్ లెవెల్లో హ్యాండ్స్ పెట్టాలి. ఎక్స్హేల్, పామ్స్ అప్వర్డ్స్. హ్యాండ్స్ ని పైకి లిఫ్ట్ చేసి నమస్కార ముద్రలో పెట్టండి. పూర్ణ స్థితి. దీనివల్ల బ్యాలెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సారీ, release your hands, palm downwards. Release your leg. స్థితిలో తాడాసనలోకి వచ్చేసేయండి. రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. రిలాక్స్. ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ పోస్టర్ లో చేస్తాము. సిట్టింగ్ లో కూడా స్థితి దండాసన అండ్ స్థితిల దండాసన ఉంటాయి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్. వజ్రాసనం. వజ్రాసనము అనేది మంచి స్ట్రెంత్ అనే ఆసనం. ఇది ఆసనాలన్నింటిలో కూడా ఆఫ్టర్ ఫుడ్ చేయాల్సిన ఆసనం వజ్రాసనం. దీనివల్ల డైజెషన్ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, బాడీ స్ట్రెంత్ అవుతుంది, మెమరీ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. నీ పెయిన్స్, బ్యాక్ పెయిన్స్, స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు. మీ యొక్క రైట్ లెగ్ ని రైట్ సైడ్ పై ప్లేస్ చేయండి. లెఫ్ట్ లెగ్ ని ఫోల్డ్ చేసి లెఫ్ట్ థై పై థై కింద పెట్టండి. హ్యాండ్స్ ఇన్ థైస్ పై ప్లేస్ చేసి ఇది స్పైన్ ని స్ట్రైట్ గా చేయండి. ఇది వజ్రాసన. సిట్టింగ్ పోస్టర్ లో ఉండేటట్టు ఉంటుంది. ఈ వజ్రాసనం వలన మనకి డైజెషన్ సిస్టమ్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, బెల్లీ ఫ్యాట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఉష్ట్రాసన అండ్ శశాంకాసన చేస్తాము. ఉష్ట్రాసన అంటే క్యామిల్ పోజ్ అంటారు. ఈ ఉష్ట్రాసన వలన స్పైన్ స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది, షోల్డర్ స్ట్రెంథెన్ అవుతాయి. స్పైన్ లిమిటేషన్, స్పైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు, హై బీపీ, లో బీపీ, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ చేయకూడదు. అందరూ నీస్ పైన స్టాండింగ్ లో ఉంటుంది. మన యొక్క హ్యాండ్స్ ని నడుముపై పెట్టి ఈ పోస్టర్ లో పెట్టండి. మన హిప్ ని ఫ్రంట్ కి పుష్ చేస్తూ మన నెక్ ని బ్యాక్ చేయండి. దీనివల్ల ఏంటంటే థైరాయిడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పోతాయి. ఇది థైరాయిడ్ కి మంచి ఆసనం. లెట్స్ స్టార్ట్. ఉష్ట్రాసన కౌంటర్ పోజ్, పూర్ణ స్థితి. 1, 2, 3, 4, 5. రిలీజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. దీని యొక్క కౌంటర్ పోజ్ ఏంటంటే శశాంకాసన. వజ్రాసనంలోకి వచ్చేసేయండి. శశాంకాసనాన్ని రాబిట్ పోజ్ అని కూడా అంటారు. దీనివల్ల స్పైన్ అనేది స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది. హై బీపీ, లో బీపీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేయకూడదు. హెడ్ ని డౌన్ చేసి ఫార్వర్డ్ కి బెండ్ అవ్వండి. మీ యొక్క హెడ్ ని కిందికి భూమి టచ్ అవ్వాలి. ఇది శశాంకాసనం. One, 2, 3, 4, 5. Release your hands. మీ యొక్క లెఫ్ట్ లెగ్ ని రిలీజ్ చేయండి, రైట్ లెగ్ ని రిలీజ్ చేయండి. స్థితి దండాసనాలో ఉంటున్నాము. స్థితిలో దండాసనాలో రిలాక్స్ అవ్వండి.
Release your hands, release your legs, relax, relax, relax. సుఫాన్ లో ఆసనాస్ చేద్దాము. అమృతాసనంలో అందరూ లైన్ అవ్వండి. అమృతాసన రిలాక్సింగ్ పొజిషన్. మీ యొక్క లెగ్స్ ని నీస్ ఆపోజిట్ లో ఉండేటట్టు పెట్టండి. హ్యాండ్స్ ని రిలీజ్ చేయండి. రిలాక్స్, రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. మనం సుఫాయిలో స్థితి హ్యాండ్స్ ని పైకి పెట్టుకుంటూ టోస్ ని నీస్ ని యాడ్ చేయండి. సుఫాయిలో స్థితి. మనం ఇప్పుడు ఉత్థాన పాదాసన అండ్ సేతుబంధాసన చేద్దాము. ఉత్థాన పాదాసన, దీనివలన లెగ్స్ అనేవి స్ట్రెంగ్ అవుతాయి, బ్యాలెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. హై బీపీ, లో బీపీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్స్ చేయకూడదు. హ్యాండ్స్ ని సైడ్ వేస్ లో పెట్టి లెగ్స్ ని 45 degrees లిఫ్ట్ చేయాలి. లిఫ్ట్ యువర్ లెగ్స్ ఇన్ 45 degrees. ఇది పూర్ణ స్థితి ఉత్థాన పాదాసన. 1 2 3 4 5. రిలీజ్ యువర్ లెగ్స్. హ్యాండ్స్ ని అప్వర్డ్స్ లో సుఫాయిన్ స్థితిలో పెట్టండి. రిలీజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. అమృతాసన్ వచ్చేసేయండి. రిలాక్స్, రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ది లెగ్ రిలేటెడ్ మజిల్స్. అబ్జర్వ్. సేతుబంధ, దీని కౌంటర్ పోజ్ సేతుబంధాసన. దీన్ని బ్రిడ్జ్ పోజ్ అని కూడా అంటారు. సుఫాయిన్ స్థితికి అందరూ వచ్చి హ్యాండ్స్ ని పైకి పెట్టండి. మీ యొక్క నీస్ ని ఫోల్డ్ చేసి రైట్ లెగ్ ని ఫోల్డ్ చేయండి, లెఫ్ట్ లెగ్ ని ఫోల్డ్ చేయండి. హ్యాండ్స్ మన బాడీ సైడ్ వేస్ లో పెట్టి, పాసిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు మన నీస్ ని రైట్ హ్యాండ్ తో రైట్ నీని, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో లెఫ్ట్ నీని పట్టుకొని మన యొక్క చెస్ట్ పార్ట్ ని లిఫ్ట్ చేయాలి. ఇది పూర్ణ స్థితి. 1 2 3 4 5. రిలీజ్. లెగ్స్ ని రిలీజ్ చేయండి. స్థితిలో ఉండాలి. హ్యాండ్స్ ని అప్వర్డ్స్ లో పెట్టేసి రిలాక్స్, రిలాక్స్ యువర్ బాడీ. రిలాక్స్ ఇన్ అమృతాసన్. అమృతాసన్ లో రిలాక్స్ అవ్వండి. Relax. Please observe the body parts. Observe. మన యొక్క బాడీ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేసింది కదా, ఇప్పుడు బాడీని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. బాడీ యొక్క ఫీల్స్ మనకి అబ్జర్వ్ అవుతా ఉంటాయి. అబ్జర్వ్. ప్లీజ్ రిలాక్స్, రిలాక్స్ యువర్ మైండ్. Relax your body parts. Calm down your mind. Gently breathe in and breathe out. Relax. Relax. మీ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ని మీ యొక్క స్టమక్ పై పెట్టుకొని లెఫ్ట్ లెగ్ ని రైట్ లెగ్ పై ఫోల్డ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ అవ్వండి. విత్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ సపోర్ట్ పైకి లేవండి. అందరూ సిట్టింగ్ పొజిషన్ లోకి రండి.
మనం ఇప్పుడు నాడీ శుద్ధ ప్రాణాయామం చేద్దాము. ఈ నాడీ శుద్ధ ప్రాణాయామం వలన మనకు 72,000 నాడీస్ అన్ని కూడా క్లెన్జింగ్ అవుతాయి. మనకి ఎక్కడైనా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే, బ్రీతింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దీని వలన ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇది సుఖాసనంలో కానీ, వజ్రాసనంలో కానీ, పద్మాసనంలో కానీ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ మనం పద్మాసనం చేద్దాము. హ్యాండ్స్ ని స్థితిలో దండాసనాలో ఉంచి స్థితి దండాసనాలోకి పెట్టండి. మన యొక్క రైట్ లెగ్ ని లెఫ్ట్ థై పై పెట్టండి. లెఫ్ట్ లెగ్ ని రైట్ థై పై పెట్టండి. హ్యాండ్స్ ఇన్ జ్ఞానముద్ర. ఇది పద్మాసన పోస్టర్. దీని వలన మనకి బాడీ మజిల్స్ స్ట్రెంగ్త్ అవుతాయి. Relax. Release your left leg. Release your right leg. స్థితి దండాసనలో ఉండండి. మనం స్థితిలో దండాసనలో రిలీజ్ అవుదాం. రిలాక్స్ అవ్వండి. మనం ఇప్పుడు నాడీ శుద్ధ ప్రాణాయామం చేద్దాము. ఈ నాడీ శుద్ధ ప్రాణాయామం మనం నార్మల్ పోస్టర్లో అయినా చేయొచ్చు. మనం సిట్టింగ్ ఆసనంలో మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ని జ్ఞానముద్రలో, రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ ఫింగర్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ని క్లోజ్ చేయండి. రింగ్ ఫింగర్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ చేస్తాము. లెఫ్ట్ నాజిల్ తో ఇన్హలేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇన్హేల్. మన ఇన్హలేషన్ అనేది తక్కువ ఉండాలి, ఎక్సలేషన్ అనేది కౌంటింగ్ ఎక్కువ ఉండాలి. దీనివల్ల ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని కూడా బయటికి ఎక్కువగా వెళ్తాయి. ఇన్హేల్, ఎక్సేల్. Inhale, exhale, exhale. Release your hand. Relax your body. Relax. Observe the body changes. Please observe the body changes. Relax. Ending mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinah. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pachantu. Ma Kachid Dukkhbhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. All of you put your hands back. Hold left hand to the right hand.
Deeply inhale, expand your chest. Bend forward, exhale. Surrender yourself to the motherland. Take blessings from parents, gurus, and higher power. Inhale, release your hands, rub your palms, rub, apply warm to the eyes, cheeks, and their body parts. Open your eyes with beautiful smile. Namaste. చెప్పారు శ్వేత గారు. ఏంటి మ్యామ్? బాగా చెప్పారు. మోర్ పవర్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. మోర్